Today's topic is 8085 architecture. It is very important topic. If you want to learn 8085 microprocessor in details, then this topic is very important for everybody. So listen carefully. First, go through the general features of 8085 microprocessor, which I told early in the introduction also. That is 8085 microprocessor is a Intel microprocessor. That's a 8-bit processor. What does it mean? That means 8085 is capable to do operations 8-bit at a time. That is arithmetic and logical operations 8-bit at a time. That's why it is called 8-bit microprocessor. Internally and externally. Internally means internal processing power is 8-bit, and outside the data bus is also 8-bit wide. That means it can communicate with outside device and send and receive data from outside 8-bit at a time. Its address bus is 16-bit wide. 16-bit wide, what is the function of address bus? As I told, address bus is used to address memory and IO devices. So with this 16-bit address bus, 8085 can address 2 to the power 16, that means 65,536 or 64K, K means kilo, 64K, K means kilo, 1K equals to 2 to the power 10, that is 1024, that is near about 1000, so 1024 equals to 1K here in binary system. So it can capable to address 65,536 or 64 kilo memory locations, different memory locations. And the clock speed of 8085 on which it can run, 3 versions are there, different versions are there, 3 megahertz, 5 megahertz and 6 megahertz. This is the clock speed on which the processor can run. And 8085 microprocessor available in 40-pin DIF IC. Here DIF, full form of DIF is dual inline package. Dual inline package IC. Number of transistor used to design this microprocessor is near about 6500. 6500 microprocessors are used. So go through the next slide, that is the 8085 internal architecture. Look through it, different units are there. First look at this section. These are the register section. Different registers are there, some general purpose, special purpose and some temporary registers are there. Look through it, this is W and Z, first registers, 2 registers. This 8 means both registers are 8-bit wide. These are temporary registers. Listen carefully, temporary registers means it can't be accessible from outside. বাইরের থেকে ইউজার বা প্রোগ্রামার কোনোভাবে এই রেজিস্টার অ্যাক্সেস করতে পারবে না, ঠিক আছে? ইট ইজ নট অ্যাক্সেসেবল টু ইউজার, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ টেম্পোরারি রেজিস্টার। এরা আছে বিকজ অফ microprocessor use these registers, these temporary register internally for its own operation. নিজের অপারেশনের সুবিধার জন্য স্টোরেজ পারপাসে ইউজ করে, কিন্তু ইনসাইড অপারেশনের জন্য ইউজ করে, বাইরের থেকে ইনঅ্যাক্সেসেবল। This B and C registers both are 8-bit. DE general purpose register, these are HL. So B, C, D, E, HL. These 6 registers, each 8-bit wide, these are general purpose register. এই রেজিস্টারগুলো দিস ইজ বি সি ডি ই এইচ এল, এরা ইন্ডিভিজুয়াল 8-বিট রেজিস্টার হিসেবে অ্যাক্সেস হতে পারে, অথবা বিসি পেয়ার 16-বিট রেজিস্টার হিসেবে অ্যাক্সেস হতে পারে, ডিই পেয়ার 16-বিট রেজিস্টার হিসেবে অ্যাক্সেস হতে পারে, এইচ এল পেয়ার 16-বিট রেজিস্টার হিসেবে অ্যাক্সেস হতে পারে।
অর্থাৎ এগুলোকে আমরা 8 বিট চাইলে 8 বিট চাইলে 16 বিট রেজিস্টার পেয়ার হিসেবে অ্যাক্সেস করতে পারি। তো এইচএল পেয়ারের নিজস্ব একটা বিশেষত্ব আছে, বাই ডিফল্ট এইচএল পেয়ার যখন 16 বিট রেজিস্টার হিসেবে অ্যাক্সেস হবে তখন এটা বাই ডিফল্ট মেমোরি পয়েন্টার হিসেবে ইউজ হয়। যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন আমরা পরে যখন ইনস্ট্রাকশন সেট পড়বো তখন আমরা দেখব, যদি কোনো ইনস্ট্রাকশনে মেমোরিকে মেনশন করা হয় এম, ক্যাপিটাল এম সিম্বল দিয়ে মেমোরিকে মেনশন করা হয়, that memory locations means pointed by this HL register pair। কোন মেমোরি লোকেশন হবে সেক্ষেত্রে না HL রেজিস্টার পেয়ার যে অ্যাড্রেস লোকেশনকে ইন্ডিকেট করবে সেই লোকেশনটা হবে। দ্যাট মিনস সেটা কি বলা হয়, যখন কোনো রেজিস্টার পেয়ার বা কোনো 16 বিট রেজিস্টার মেমোরি অ্যাড্রেস হোল্ড করে তাকে তখন বলা হয় মেমোরি পয়েন্টার। মেমোরিকে পয়েন্ট করে, মেমোরির কোনো লোকেশনের অ্যাড্রেস হোল্ড করলে কোনো 16 বিট রেজিস্টার হেয়ার ইন 8085 তাকে বলা হয় পয়েন্টার রেজিস্টার। তখন এইচএল মেমোরি পয়েন্টার হিসেবে কাজ করে বাই ডিফল্ট। তো আমরা চাইলে ডিবিসি রেজিস্টার পেয়ারের কেও মেমোরি পয়েন্টার হিসেবে ইউজ করতে পারি, কিন্তু সেটা আমাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে। সেটা এগুলো আমরা যখন ইনস্ট্রাকশন সেট পড়বো তখন আমরা ডিটেলস বলার চেষ্টা করব। নেক্সট হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টার, হুইচ ইজ এগেন এ 16 বিট রেজিস্টার। এর কাজ হচ্ছে স্ট্যাক। স্ট্যাক মানে হচ্ছে জাস্ট গ্রো করে মেমোরিতে, এক একটা লোকেশনের উপর আর একটা, তার উপরে আর একটা, এইভাবে ডেটা আমরা স্টোর করতে পারি। স্ট্যাকের ফিচার্স হচ্ছে অনেকটা খাবারের প্যাকেট বিতরণের মতো ভাবা যেতে পারে, যে টেবিলের উপর খাবারের প্যাকেট স্ট্যাক করা আছে, তো যে খাবারের প্যাকেটগুলো টেবিলের উপর রাখছে সে কি করবে, কোথায় রাখবে, সবার উপরে, ঠিক আছে। অর্থাৎ টপ টপ অফ দ্য স্ট্যাক, ওপরটাকে বলা হচ্ছে টপ, টপেতে রাখবে, কখনো মাঝখানে বা নিচে গুঁজবে না খাবারের প্যাকেট। আর যে ওইখান থেকে টেবিল থেকে ওই টেবিলের স্ট্যাক থেকে নিয়ে যে দেবে সেও কোথার থেকে দেবে না, ওপর থেকে, টপ অফ দ্য স্ট্যাক। অর্থাৎ টপটা শুধুমাত্র অ্যাক্সেসেবল টপেতেই রাখা হয় আর টপ থেকেই বের করা হয়। যখন রাখা হয় সেটাও টপেতে, যখন বের করা হয় সেটাও টপেতে। তো যেটা লাস্ট প্যাকেট রাখা হচ্ছে সেটাই কিন্তু ফার্স্ট বেরিয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, লিফো স্ট্রাকচার বলা, সেই জন্য স্ট্যাক। তো ওই স্ট্যাকের কোথায় কোন লোকেশনটা অ্যাক্সেসেবল, টপ। তো ওই স্ট্যাকের টপ যে লোকেশনটা মেমোরিতে স্ট্যাক গ্রো করে, তো টপ অফ দ্য স্ট্যাক যে অ্যাড্রেস লোকেশনটা হচ্ছে টপ অফ দ্য স্ট্যাক ইন্ডিকেট করে, সেই অ্যাড্রেসটা হোল্ড করে হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টার। স্ট্যাক পয়েন্টার হোল্ডস দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য টপ অফ দ্য স্ট্যাক। Next come program counter, it's also a 16 bit register। program counter এর কাজ হচ্ছে নেক্সট যে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে তার অ্যাড্রেস হোল্ড করে, ঠিক আছে। নেক্সট যে ইনস্ট্রাকশন, কোন ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে তার অ্যাড্রেস হোল্ড করে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার হোল্ডস দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট ইনস্ট্রাকশন টু বি এক্সিকিউটেড। যেটা এক্সিকিউট হবে, মাইন্ড ইট, যেটা হচ্ছে সেটা নয়, যেটা হবে তার অ্যাড্রেস হোল্ড করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এই জন্য এটাকে মানে এর পরের প্রসেসর থেকে আমরা দেখবো যে নামটা চেঞ্জ হয়ে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার হয়ে গেছে, কারণ এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনকে পয়েন্ট করে, যে নেক্সট যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হবে তার অ্যাড্রেস হোল্ড করে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার। তো নেক্সট, here this multiplexer is used to select the register from where the data goes out। তো যে রেজিস্টার ডেটা বেরোবে সেটা সিলেক্টেড হয় মাল্টিপ্লেক্সারের থ্রু দিয়ে। রেজিস্টার সিলেক্ট হচ্ছে ইউজ হয় যে রেজিস্টারটা এখানে ইউজ হবে ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য এই রেজিস্টার অ্যারে থেকে, সেই রেজিস্টারটাকে সিলেক্ট করার জন্য অ্যাড্রেসের থ্রু দিয়ে সিলেক্টেড হয়। আর এখানে সি ইনক্রিমেন্টার ডিক্রিমেন্টার অ্যাড্রেস ল্যাচ, তো এটা 16 বিট। এখানে কি হয়, অ্যাড্রেস প্লেস হয়, যখন কোনো মেমোরি লোকেশন অ্যাক্সেস হবে সেই মেমোরি লোকেশনের অ্যাড্রেসটা অ্যাড্রেস বাসে প্লেস করার আগে এই ল্যাচেতে প্লেস হয়। ইনক্রিমেন্টার ডিক্রিমেন্টার তার কারণ হচ্ছে যখন স্ট্যাক ইউজ হবে বা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে, দিস স্ট্যাক পয়েন্টার কন্টেন্ট অ্যান্ড প্রোগ্রাম কাউন্টার কন্টেন্ট অটোমেটিক্যালি ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট হতে পারে সিচুয়েশন অনুযায়ী। তো সেই ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্টটা এইখানে হয়ে যায় এবং এই ল্যাচ মানে হচ্ছে এখানে অ্যাড্রেসটা প্লেস হয় এবং এখানে
স্টোর থাকে, সেখান থেকে প্লেস হয় অ্যাড্রেস বাফারে। অ্যাড্রেস বাফারে আসার আগে অ্যাড্রেসটা দুটো ভাগে ডিভাইড হচ্ছে। এখানে চলে আসছে হচ্ছে A8 to A15, as you see here A8 to A15, that is high order address bus 8 bit, সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বাফারে প্লেস হচ্ছে। আর এইখানে ভাগ হয়ে আসছে হচ্ছে A0 to A7, এই 8 বিট লো অর্ডার অ্যাড্রেস বাসটা এখানে আসছে। আর এখানে দিস ইজ ডেটা বাস, 8 বিট ডেটা বাস D0 to D7, that is here A0 to A7 and here D0 to D7। এই দুটো এখানে মাল্টিপ্লেক্স হচ্ছে দিস অ্যাড্রেস ডেটা বাফারের থ্রু দিয়ে, মাল্টিপ্লেক্স হয়ে একটা 8টা লাইন, এই 8টা লাইন মাল্টিপ্লেক্স হয়ে এখানে তৈরি হচ্ছে AD0 to AD7 অ্যাড্রেস ডেটা বাস। দিস আর কল মাল্টিপ্লেক্স অ্যাড্রেস ডেটা বাস। ঠিক আছে, এটাকে মাল্টিপ্লেক্স করা হয় কারণ হচ্ছে পিন কনফিগারেশনের জন্য। আমরা যখন পিন ডায়াগ্রাম পড়বো তখন আমরা এটা ডিটেলস বলবো। ঠিক আছে, নাও কেম টু here in the left side, here you see another name is there, accumulator. Let's say another register, 8 bit register, that's register accumulator or A. It is alphabetically it is represented as A register or accumulator. This register always holds the one operand of the operation performed by a arithmetic logic unit. ALU যে অপারেশনটা পারফর্ম করবে তার একটা অপারেন্ট অলওয়েজ থাকে হচ্ছে এই অ্যাকুমুলেটরে। দ্যাটস ওয়াই দিস অ্যাকুমুলেটর ইজ কানেক্টেড উইথ ALU by default, as you see. And another operand is resides in this temporary register. Again, this is a temporary register. It has no name because this is not, again, not accessible to user from outside. Temporary register হওয়া মানেই that is not accessible to user from outside. ঠিক আছে, এবারে এই যে অ্যাকুমুলেটরের যেটা স্পেশাল কাজ হচ্ছে, এখানে বাই ডিফল্ট অনেক সময় অ্যাকুমুলেটর তোমার বাই ডিফল্ট অ্যাড্রেসড হয়। কোনো কোনো ইনস্ট্রাকশনে আমরা মেনশন না করেও অ্যাকুমুলেটরকে ইমপ্লায়েডলি বা ইমপ্লিসিটলি স্পেসিফাই করতে পারি। এটা হচ্ছে সেইভাবে ইউজ হয়, সেটা আমরা ইনস্ট্রাকশন সেট যখন পড়বো তখন বুঝবো। এবং এরিথমেটিক লজিক অপারেশন যেগুলো পারফর্ম হয় সেই সব ক্ষেত্রে, সব এরিথমেটিক লজিক অপারেশনে অ্যাকুমুলেটর একটা অপারেন্ট অবশ্যই হোল্ড করে। এবং এরিথমেটিক লজিক অপারেশন যেটা পারফর্ম হবে তার রেজাল্টটা অলওয়েজ ম্যাক্সিমাম প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্টোর হয় হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর। অপারেশন হওয়ার পরে রেজাল্ট স্টোর হয় অ্যাকুমুলেটর। অপারেশন পারফর্ম হওয়ার সময় একটা ডেটা বা অপারেন্ট অ্যাকুমুলেটর হিসেবে অ্যাকুমুলেটরে থাকে, আর অবশ্যই রেজাল্টটা যেটা জেনারেট হবে সেটাও অ্যাকুমুলেটরে গিয়ে স্টোর হয়। এবং এই যে রিথমেটিক লজিক ইউনিটের অপারেশনের ফলে যে রেজাল্ট যেটা জেনারেট হলো, সেই রেজাল্টটা কি রকম রেজাল্ট জেনারেট হলো সেটা ইন্ডিকেট করার জন্য এখানে হচ্ছে ফ্ল্যাগ ফ্লিপ ফ্লপ ইউজ হয়। 5টা ফ্ল্যাগ ফ্লিপ ফ্লপ এখানে বলা আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ রেজিস্টার and this flag register is itself a 8 bit register on which only 5 bits are used for flag purpose and the others 3 are unused. I am going through the details of flag register little bit later on. Here the instruction register function হচ্ছে, this is another 8 bit register. When we fetch instruction of code from memory, আমাদের প্রোগ্রাম বা ইনস্ট্রাকশন স্টোর থাকে মেমোরিতে। আমরা একটা করে ইনস্ট্রাকশন আমরা বলেছিলাম আগে ইন্ট্রোডাকশনে, ওয়ান ইনস্ট্রাকশন ইজ ফেচড মিনস read from memory and it comes into processor. তো ওই যে ইনস্ট্রাকশনের অফ কোড যেটা ফেচ হয়ে আসছে সেটা এসে স্টোর হয় হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে। ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশনের অপারেশন কোড যেটা মেমোরি থেকে ফেচ হয়ে আসছে সেটা এসে স্টোর হবে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে। ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে এটা যাবে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার মেশিন সাইকেল এনকোডিং সেকশনে। এখানে ইনস্ট্রাকশনটা ডিকোডেড হবে। ইনস্ট্রাকশন ডিকোড হওয়া মিনস এখান থেকে
বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্রাকশনটা কোন অপারেশন পারফর্ম করছে। সেটা বুঝে যাওয়ার পরে সেই আউটপুটটা যাচ্ছে হচ্ছে টাইমিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিটে। দিস ইজ এ কন্ট্রোল ইউনিট, যেটা হচ্ছে টাইমিং কন্ট্রোল ইউনিট বলা হচ্ছে এখানে 8085 এ। এ হচ্ছে ওভারঅল সমস্ত কন্ট্রোল সিগন্যাল জেনারেট করবে। লুক হিয়ার, অল ইউনিট, সমস্ত ইউনিটে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে কন্ট্রোল সিগন্যাল যাচ্ছে সব জায়গায়। এভরি অপারেশন ইজ controlled by this control unit, and here you see these control signals, read bar, write bar, which we study in the pin diagram in details. These control signals are generated by this timing and control unit. Every operation is performed by actually যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হবে, ইনস্ট্রাকশন ফেচ হবে, ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ হয়ে ডিকোডেড হয়ে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে, এই সমস্ত অপারেশন ইজ কন্ট্রোলড বাই দিস কন্ট্রোল টাইমিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিট। ওকে, তো এই টাইমিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিট সমস্ত অপারেশন কন্ট্রোল করে। এখানে আমরা দেখবো এর ক্লক ইনপুট আছে, ক্লক আউটপুট আছে। দিস আর রেডি, রিড বার, রাইট বার, রিড রাইট সিগন্যাল, এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবেল সিগন্যাল। দিজ আর থ্রি আর স্ট্যাটাস সিগন্যাল, S0 S1 IO ember. This is hold acknowledge. This is used for DMA controller, and this is for reset purpose, reset in, reset out. And here power supply is there, one is plus 5 volt and another is ground. ওকে, এগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো হচ্ছে যখন আমরা পিন ডায়াগ্রাম পড়বো। and here in the upper side two units are there, one is interrupt control. This is used to control the interrupt line. ইন্টারাপ্ট মিনস হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর যখন কোনো প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করে তখন আউটসাইড থেকে কোনো যদি ডিভাইস যদি সার্ভিস চায় তাহলে they can get the service through this interrupt line. They can send their request through this interrupt line. তো ইন্টারাপ্ট ইস্যু হলে মাইক্রোপ্রসেসর যেটা করে, মাইক্রোপ্রসেসর যে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করছে সেই প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা কারেন্ট যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করছে সেটাকে কমপ্লিট করে নেয়, তারপরে কি করে সেই প্রোগ্রামটাকে স্টপ করে দেয়, দিয়ে যার জন্য ইন্টারাপ্টেড হয়েছে সেই সার্ভিসটাকে পারফর্ম করে। দ্যাট মিনস ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন বলা হয়, সেটাকে এক্সিকিউট করে। এক্সিকিউট করার পরে আবার ফিরে আসে হচ্ছে যে প্রোগ্রাম থেকে ইন্টারাপ্টেড হয়েছিল সেখানে। দিস ইজ এ সেপারেট প্রসেস, এর জন্য আমাদের একটা সেপারেট মডিউল আছে, আমরা ইন্টারাপ্ট সম্বন্ধে আমরা পরে আসব, সেখানে আমরা আরো ডিটেলস পড়বো অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাপ্ট হলে কি হয়। এখানে হচ্ছে 5টা ইন্টারাপ্ট লাইন আছে ইন 8085, দ্যাট ইজ INTR ইনপুট হিসেবে, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 and trap, and this is interrupt acknowledge. INTA bar is called interrupt acknowledge. So this interrupt control controls the interrupt process of 8085 microprocessor, which we go through in details in interrupt chapter separately. And this is 8085 microprocessor serial data input output এর জন্য provision আছে, and for these two pins are there, one is SID. SID is called serial input data and SOD is called serial output data, and this serial IO controls the operation. This consists of nothing but one serial in parallel out register here and one parallel in serial out register here. ঠিক আছে, so go to the next slide. This is all about the block diagram, and these are the bus represented internal 8-bit internal data bus. These are also data bus connected through this unit. Okay, this arrow symbol is very important. Look at those carefully and practice this diagram twice or thrice, then you can draw it in yourself. Okay, go to the next slide. This is a basic bus structure which I describe in introduction in details. This is A0 to A15 16-bit address bus connected with memory input output device. This is 8-bit data bus connected to bidirectional data bus. Address bus is unidirectional minded,
address can out only, data can in or out, bidirectional. Control bus generally unidirectional at a time, unidirectional or can be bidirectional also. Some control unit can be input also. These are the this is memory input output device that is connected through with address, data and control lines. This is the bus structure, and this input and output are the way on which through which we can communicate with the computer system. So address bus, as I told you earlier, 16-bit address lines, 16 address lines are there, A0 to A15. This operates in unidirectional modes, that address bits are always sent from the microprocessor to peripheral devices, not reverse. 16-bit address line are capable of addressing total of, that is also I explained, 2 to the power 16, that means 2 to the power 10 into 2 to the power 6, 2 to the power 10 means হচ্ছে 1k into 2 to the power 6, that means 2 to the power 6 মানে হচ্ছে 64, that is 64 into 1k equals to 64k location, and that is actual number equals to হচ্ছে 65536, that is 64k memory locations. অর্থাৎ 8085 can address this amount of locations. Address location are as indicated in hexadecimal is hexadecimal 1 digit equals to 4 bit, this 4444, that is 16 bit, that is 0000 in hex to FFFF, that is all 0 to all 16 0 to all 16 1. F means 1, F mane 1111, that means these are all 1, 16 ones, that is the address locations. Data bus, as I told you earlier, consists of 8085 have 8 data lines. By 8 data lines, D0 to D7 operates in bidirectional mode, and data range, so 8 bits, so 2 hexadecimal digit, that is 00 to FF. Control bus consists of various lines carrying the control signal such as read, write, ALE and other control signal, which we study in the pin diagram in details. And this is the programming registers. Programming register means the register, we know about the register which are accessible from outside. আমরা বাইরের থেকে প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে যে রেজিস্টার গুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর, ফ্ল্যাগ রেজিস্টার, BC, DE, HL, স্ট্যাক পয়েন্টার, প্রোগ্রাম কাউন্টার, and the details of these register I have already discussed. Next, this register section have already discussed in details. Next, flag register. Go to the flag register. This is a 8-bit register, but only 5 of it have been used. This is the carry flag, CY is called carry flag, P called parity flag, AC called auxiliary carry flag, Z called zero flag, S called sign flag. And go through this first sign flag. It indicates the sign of result. When কোনো arithmetic বা লজিক্যাল অপারেশন হওয়ার পরে তার রেজাল্টের স্ট্যাটাস ইন্ডিকেট করে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার। সো কোনো arithmetic লজিক্যাল অপারেশনের ফলে যে রেজাল্টটা জেনারেট হচ্ছে সেটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে দিস সাইন বিট বিকামস 0, পজিটিভ হলে এস বিকামস 0, দ্যাট ইজ রিসেট, আর রেজাল্ট যদি নেগেটিভ হয় দিস এস সাইন ফ্ল্যাগ বিকামস 1, নেগেটিভ হলে 1, পজিটিভ হলে 0. কোনো arithmetic logical, this is zero flag, next flag is zero flag. Zero flag হচ্ছে কোনো arithmetic logical অপারেশনের ফলে যদি যে রেজাল্ট যেটা জেনারেট হচ্ছে সেটা যদি জিরো হয় তাহলে জিরো ফ্ল্যাগ সেট হবে, আর নন জিরো হলে জিরো ফ্ল্যাগ রিসেট হবে। তাহলে রেজাল্ট জিরো হলে জেড ইকুয়ালস টু 1 হবে, আর রেজাল্ট নন জিরো হলে জেড ইকুয়ালস টু 0 হবে। মাইন্ড ইট। নেক্সট হচ্ছে অক্সিলারি ক্যারি ফ্ল্যাগ। দিস ইজ ইন কোনো এরিথমেটিক অপারেশনের ফলে যদি
কোনো ক্যারি ফ্ল্যাগ জেনারেট হয় থার্ড বিট পজিশন, ঠিক আছে, দ্যাট মিনস 0th বিট from right side, rightmost bit is 0th bit, next is first, next second, next third. তো থার্ড বিট পজিশনে বা ফার্স্ট নিবেল পজিশন থেকে সেকেন্ড নিবেল পজিশনে, নিবেল মিনস হচ্ছে 4 বিট কম্বিনেশন, উই ক্যান থিঙ্ক 8 বিট ডেটা এজ এ 2-4 বিট কম্বিনেশন। তো রাইট মোস্ট নিবেল যেটা, সেই রাইট মোস্ট নিবেল থেকে যদি লেফট মোস্ট নিবেলে কোনো ক্যারি জেনারেট হয় বা থার্ড বিট পজিশন থেকে ফোর্থ বিট পজিশনে যদি কোনো ক্যারি জেনারেট হয়, দেন অক্সিলারি ক্যারি ফ্ল্যাগটা সেট হবে। ক্যারি যদি জেনারেট হয় অক্সিলারি ক্যারি ফ্ল্যাগ সেট হবে, দ্যাট ইজ 1 হবে, এসি ইকুয়ালস টু 1 হবে। আদারওয়াইজ এটা হচ্ছে যদি ক্যারি ফ্ল্যাগ জেনারেট না হয় তাহলে এসি ইকুয়ালস টু 0 হবে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র বিসিডি অপারেশনের জন্য ইউজ হয়। Only one instruction is there which use this auxiliary carry flag, যেটা আমরা পরে ইনস্ট্রাকশন যখন পড়বো স্টাডি করব। DAA বলা হয়, ডেসিমাল অ্যাডজাস্ট অ্যাকুমুলেটর, একটা ইনস্ট্রাকশন আছে 8085 এ which use this carry flag, this auxiliary carry flag. নেক্সট কাম হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগ। প্যারিটি ফ্ল্যাগ হচ্ছে ইভেন আমরা ডিজিটালে পড়েছি প্যারিটি বিট কি। প্যারিটি বিট হচ্ছে এরর চেকিং এর জন্য ইউজ হয়, 1 বিট এররকে চেক করার জন্য প্যারিটি বিট ইউজ করা হয়। তো প্যারিটি বিট আইদার ইভেন প্যারিটি হতে পারে, ইভেন প্যারিটিতে নাম্বার অফ 1 ইভেন হয়, আর অড প্যারিটিতে হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়ানস অড করা হয়, তার জন্য প্যারিটি ফ্ল্যাগটাকে সেট বা রিসেট করতে হয়। এখানে কি হয়, যদি অ্যাকুমুলেটরের মধ্যে যে রেজাল্ট, যেটা অ্যারিথমেটিক লজিক অপারেশনের ফলে যে রেজাল্ট জেনারেট হচ্ছে, সেই রেজাল্টটা অ্যাকুমুলেটরে থাকে, সেই অ্যাকুমুলেটরে যে রেজাল্ট আছে তার মধ্যে যে নাম্বার অফ ওয়ানস যদি ইভেন হয় তাহলে প্যারিটি ফ্ল্যাগ সেট হবে। নাম্বার অফ ওয়ান রেজাল্টের যদি 1 হয় তাহলে প্যারিটি ফ্ল্যাগ সেট হবে, আর নাম্বার অফ ওয়ানস অ্যাকুমুলেটরের মধ্যে যদি অড হয় তাহলে প্যারিটি ফ্ল্যাগ রিসেট হবে, দ্যাট মিনস অড প্যারিটি জেনারেট করে, ঠিক আছে। ক্যারি ফ্ল্যাগ, ক্যারি ফ্ল্যাগ যদি কোনো অ্যারিথমেটিক অপারেশনের ফলে যে রেজাল্ট যেটা জেনারেট হচ্ছে, অ্যাডিশনের ফলে যদি কোনো ক্যারি জেনারেট হয় বা সাবট্রাকশনের ফলে যদি কোনো বড় জেনারেট হয় যেটা, তাহলে ক্যারি ফ্ল্যাগ সেট হবে। ক্যারি ক্ষেত্রেও ক্যারি ফ্ল্যাগ সেট হবে, বড়র ক্ষেত্রেও ক্যারি ফ্ল্যাগই সেট হবে, ঠিক আছে। বোথ ইউজ ফর দ্যাট ইজ ক্যারি ফ্ল্যাগ ইউজ ফর বোথ ক্যারি অ্যান্ড বড়, বোথ। সাবট্রাকশনের ফলে বড় বা এডিশনের ফলে যদি কোনো ক্যারি জেনারেট হয় ক্যারি ফ্ল্যাগটা সেট হবে, সেটা কিন্তু 8 বিট পজিশনে, মানে লাস্ট বিট পজিশনে, লেফট মোস্ট বিট পজিশনে যদি কোনো ক্যারি জেনারেট হয় তাহলে ক্যারি ফ্ল্যাগ সেট হবে, মাঝের কোনো পজিশনের জন্য নয়। মাঝামাঝি পজিশনের জন্য অক্সিলারি ক্যারি আছে যেটা হচ্ছে থার্ড বিট পজিশনে, এটা অ্যাকচুয়ালি তার মানে হবে 7th বিট পজিশনে, ঠিক আছে। This is carry flag. This is all about 5 flags. That's I have already discussed. Program counter contains the holds the memory address of the next instruction to be executed, and stack pointer holds the address of the top of the stack, and temporary register is not accessible by user. Instruction register decoder is already discussed. Timing control unit is already discussed. It provides timing and control signal to the microprocessor to perform various operations. Control signals like ready, read bar, write bar, ALE, status signal S0, S1, IO, M bar, DMA signal, hold, acknowledge, reset signal, reset in, reset out. And interrupt control is also discussed a little bit. Details আমরা পরে interrupt chapter এ আসবো. Serial input output section is already discussed. Address buffer, address data buffer is also discussed. Okay, that is all about it. Thank you very much.